फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल सारिਆਂ ਦੇ मसीह यीशु की पवित्र हजूरी स्वागत करते हैं, प्रार्थना भी जाने। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम नाल तुहाडा धन्नवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुसी दया दे सागर हो पिता जी, तुसी दया दे धनी हो मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडे चरनां विच ही आनंद की भरपूरी है। हे खुदावंद, तुसी अत महान परमेश्वर हो, अत उच्चे परमेश्वर हो। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी हजूरी च लैके आए हो। तुहाडे धन्नवाद करते हैं कि तुहाडे असीं आंगना च वास करिए। थैंक यू फादर, तुहाडे इस प्यार दे लई, इस अनुग्रह दे लई। हर हालातां दे विचों तुसी किस तरह खिंच के लैके आए हो फादर, तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बिकॉज यू आर ऑन द थ्रोन ओ गॉड। तुहाडे कोल अपने हर गलती गुनाह की माफ़ी मंगदे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हां दिलां नूं तैयार करो, शुद्ध करो, ताकि शुद्ध मन और पवित्र हाथ उठा के हे पिता परमेश्वर तुहाडी स्तुति आराधना रूह और सच्चाई ना कर सकिए। पवित्र आत्मा जी साडी मदद करो, साडी सहायता करो। अपने आप नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे हां और पवित्र आत्मा जी तुहानूं पुकारदे हां। थैंक यू फादर। इन एवरीथिंग वी गिव यू ग्लोरी, इन जीसस नेम, आमेन। परमेश्वर की हजूरी बस धन्यवाद करते। अज एक नया दिन दिता परमेश्वर ने, आप स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की हजूरी मंगते हैं। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तू दया का धनी, करुणा का सागर, तू दया का धनी, करुणा का सागर। आई पास तेरे भर मुझे आकर, आई पास तेरे भर मुझे आकर। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है, तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है। दी यहोवा तूने मुझको अपनी हजूरी है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। बिस्तर से उठाया, नाम लेकर बुलाया, बिस्तर से उठाया, नाम लेकर बुलाया। अनुग्रह किया तूने मुझ पर अपने पास बिठाया, अनुग्रह किया तूने मुझ पर अपने पास बिठाया। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। मेरे पास तू आया, मुझको गले से लगाया, मेरे पास तू आया, मुझको गले से लगाया। अपने पंखों से यहोवा दे दी तूने अपनी छाया, अपने पंखों से यहोवा दे दी तूने अपनी छाया। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा,
धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्यवाद यहोवा तेरी महिमा है न्यारी। धन्यवाद यहोवा तेरी महिमा है न्यारी। तेरे कदमों में झुकती कायनात तुम्हारी। तेरे कदमों में झुकती कायनात तुम्हारी। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। अपने वचन से यीशु तूने सब कुछ बनाया। अपने वचन से यीशु तूने सब कुछ बनाया। अपनी सूरत में तूने यीशु मुझको सजाया। अपनी सूरत में तूने यीशु मुझको सजाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। पढ़ने गर्भ के माँ से पहले तूने मुझे बुलाया। पढ़ने गर्भ के माँ से पहले तूने मुझे बुलाया। अपने अनुग्रह से यहोवा तूने दे दी मुझको छाया। अपने अनुग्रह से यहोवा तूने दे दी मुझको छाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। तेरे पास मैं आई दिल कदमों में झुकाई। तेरे पास मैं आई दिल कदमों में झुकाई। प्रभु यीशु मुक्ति दाता जीवन तुझको देने आई। प्रभु यीशु मुक्ति दाता जीवन तुझको देने आई। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। गुनाह माफ कर दे मुझको पाक कर दे। गुनाह माफ कर दे मुझको पाक कर दे। अपने पाक लहू से मुझको साफ कर दे। अपने पाक लहू से मुझको साफ कर दे। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। शुद्ध मन तू दे अपनी आत्मा से भर। शुद्ध मन तू दे अपनी आत्मा से भर। पवित्र पिताजी मेरे पवित्र मुझे भी तू कर। पवित्र पिताजी मेरे पवित्र मुझे भी तू कर। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। पाक रूह तू संभाल तेरे पास मैं आई। पाक रूह तू संभाल तेरे पास मैं आई। यीशु की मानिद पाक बना दे मदद मांगने आई। यीशु की मानिद पाक बना दे मदद मांगने आई। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। तू
सहायक मेरा, मददगार तू मेरा, तू सहायक मेरा, मददगार तू मेरा, तसल्ली बख्शनहारा तू, तू ही शिक्षक है मेरा, तसल्ली बख्शनहारा तू, तू ही शिक्षक है मेरा। धन्यवाद यहोवा, मैं धन्यवाद करूं, धन्यवाद यहोवा, मैं धन्यवाद करूं। धन्यवाद यहोवा, आराधना करूं, धन्यवाद यहोवा, आराधना करूं, धन्यवाद यहोवा, मैं महिमा करूं, धन्यवाद यहोवा, तेरी महिमा करूं, धन्यवाद यहोवा, स्तुति करूं, धन्यवाद यहोवा, स्तुति करूं, धन्यवाद यहोवा, मैं प्रशंसा करूं, धन्यवाद यहोवा, मैं प्रशंसा करूं। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, तू महान यहोवा, तू महान हुआ है, तू महान यहोवा, तू महान हुआ है। सारी सृष्टि में एक तू ही राजा हुआ है, सारी सृष्टि में एक तू ही राजा हुआ है। अनंत काल के लिए तू ही महाराजा हुआ है, अनंत काल के लिए तू ही महाराजा हुआ है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तू ही तख्त न्याय के ऊपर बैठा हुआ है, तू ही तख्त न्याय के ऊपर बैठा हुआ है। दीन लोगों की दुहाई सुनने को बैठा हुआ है, दीन लोगों की दुहाई सुनने को बैठा हुआ है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तूने प्यार किया, उद्धार किया है, तूने प्यार किया, उद्धार किया है। छुटकारा दिया, नया जन्म मुझको दे दिया है, छुटकारा दिया, नया जन्म मुझको दे दिया है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੁਣਾ ਬਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ अनुग्रह का वचन भेजा साड़ी मदद करो उसनू ग्रहण योग्य होइए खुदावन और थोड़े नाम की महिमा का कारण बनीए प्रभु यीशु के नाम नाल आमीन आमीन। प्रेज दी लॉर्ड सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ but we will let you know on the Facebook जो टाइम का फर्क होएगा but we will be daily with you। ਅਸੀਂ रोज आके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, परमेश्वर ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ वरी फ्री लाइफ, ट्रबल फ्री लाइफ, सिन फ्री लाइफ,
ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੌਲ ਕਰੌਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦ ਥੀਫ, ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਦ ਸੋਲਜਰ, ਦ ਪ੍ਰੀਸਟ। ਕਿਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੌਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਗॉड ਗਿਵਸ ਅਸ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੀडम। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਸਟੇਟਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੌਨ 8:11 ਵਿੱਚ, ਯੋਨਾ 8:11 ਵਿੱਚ, ਜੌਨ 8:11 ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ गए तो प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं 8:11 च पढ़ दो। उसने कहा, हे प्रभु, किसी से नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप ना करना। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਗॉड ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ। those who love him, those who want to follow him must love him in spirit and truth। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੌਨ 8:34-36। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ,
ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ਅੱਗੇ इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र का मतलब की है फ्रीडम। जे परमेश्वर तुहानू आजाद करेगा, किस चीज तो आजाद करेगा? तुहाडे पापी जीवन तो आजाद करेगा, तुहाडे पापी सुभाव तो आजाद करेगा। फिर परमेश्वर तुहानू आजाद किस वास्ते करेगा वो आपां अगे समझांगे। पर ऐसी चीज अगे वधांगे आपां देखांगे भी कि लोग प्रभु यीशु मसीह दे नू ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਵਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਲਾਂਗੇ ਰੋਮਨ 8:23 ਐਂਡ 24 ਸਾਹਮਣੇ 3 ਦਾ 23 ਤੇ 24। ਹਾਂਜੀ, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ देयर इज नो एक्सेप्शन। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ਅਸੀਂ ਸੇਂਤ ਮਿਹਨਤ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੇਂਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਚ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ फ्री च धर्मी ठहराए गए। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੀ ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? जो पहले विश्वास करने वालों में उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा ऐसा प्राश्चित ठहराया प्रभु यीशु मसीह ने, जो विश्वास करने वालों पर कार्यकारी होता है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। किन्ना किन्ना ते वो एप्लीकेबल हैगा, किन्ना दे जीवन जो पॉसिबल हैगा ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਵਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਗॉट ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता की प्रकट की? दैट ऑन अ कट ऑफ डेट, जिस दिन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, nobody is exception। ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਗ੍ਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਦਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜੋਇਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਕਨਵਿਕਟਡ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਲੂਕ 4:18 ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ, ਹੀ हैज अ पर्पस फॉर एवरी एक्शन। हाँ जी। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मेरे पर है, क्यों हैगा? घर बैठ के अपने फैमिली वास्ते प्रार्थना करने वास्ते नहीं हैगा, इस चीज की खुशी मनाने वास्ते नहीं है कि चलो ही हुंदा साडा आपां मान लिया ते आपां साल्वेशन होगी। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। दोबारा पढ़ो इन्हों। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जेड़ा बंदा अपना कुछ नहीं कर सकता, सो वी हैव अ पर्पस, द फ्रीडम विच वी हैव रिसीव्ड, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਸ ਪੜਿਆ ਅਡਲਟਰਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਕੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਮਨ 8 ਦਾ 18 ਤੋਂ 19 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇ। ਪੌਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ
ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ परमेश्वर ने साढ़े वास्ते रखा। पढ़ दो जी। हाँ जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो कहते जेड़े मैं दुखा तो निकल रहा, जेड़ी मैं तकलीफा नू महसूस कर रहा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ दो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। सृष्टि ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੀ ਅਰਥ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। नेक्स्ट 19। क्योंकि बड़ी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि की लिखा बुक ऑफ रेवलेशन की लिखा है, दिस अर्थ एंड दिस स्काई विल पास अवे, he will, Lord Jesus will create a new earth and a new heaven। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। 39 पढ़ दो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्ग दूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। उन्होंने बहुत सारी गल्लां की है, उन्होंने उसे बहुत समय चाहिए है, पर मुद्दे की गल इको हैगी है इन ब्रीफ, क्योंकि साडा मैसेज ब्रीफ ही चलता है कि उन्होंने कहा है भी वट एवर बी द सिचुएशन, तुसी उनके किसी भी समस्या तो निकल रहे हैगे हो, तुहाडे किहड़े भी हालात हैगे ने, पर परमेश्वर ने जिहड़ा तुहानू काम दिता हैगा वो नहीं रुकना चाहिए। हो सकता तुहाडे घर किसी कारण करके शांति ना होवे ते इहदा मतलब तुसी परमेश्वर का काम करना रोक दो। हो सकता तुहानू अपना चलण की तकलीफ होवे, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होवे। पौलुस के बारे भी लिखा कि उन्हें 3 बार रब को मंगया कि जिहड़ा मेरे को परेशानी हैगी है, वी डोंट नो की परेशानी सीगी। हर बंदे का अपना अपना की कहते ने अंदाजा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जिन्ना दसिया गया उन्ना ही बोलो। सानू नहीं पता कि वट वॉज द इनफॉर्मिटी ही हैड, जिहड़ा उन्हें कहा मेरे शरीर च कंडा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पैकुलेट ऑन इट, बट जो भी वो कंडा सीगा परमेश्वर ने कहा तू कंडे वाल ना देख, तू मेरा काम करी चल। ऐस करके जो तुहाडे या मेरे जिंदगी दे विच भी उस तरह कोई परेशानियां आंदियां ने, हर बंदे दी परेशानी अलग है, हर बंदे दी फैमिली दा की कहते ने कन्फिगरेशन अलग है। हर बंदा अलग, कोई व्यापार करता, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ नहीं करता, कोई पेंशन ते हैगा।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। we as long as we have breath in our life, in our body, sorry, there is another day in our life, we are to move forward। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, God will say my faithful servant। किसी ने बड़ा सोना आर्टिकल पाया थी फेसबुक पे, गॉड विल नॉट से माई फेथफुल पास्टर। आजकल कई लोग प्रॉफिट लान लग गए अपने जिंदा कोई मतलब नहीं हैगा, कोई अपोस्टल लिखन लग गए जिंदा कोई मतलब नहीं हैगा। किसी ने एक असी ऑर्गेनाइज कर रहे सी अपना मीटिंग, तो उत्थे जिहड़ा पास्टर साहब सी, आई वोंट नेम हिम, उन्होंने की किया, बड़ा सुंदर गल कही सी उन्होंने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਸ ਨੇਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਨॉट श्योर ਵਟ ਐਨੀਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀ ਥॉट ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਚਰ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਚਰਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੈਨੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੈਨੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕਮ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜੇ ਪੌਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਵਰਸ ਹੈਗਾ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 9:19 ਪੜਾਂਗੇ। Let me read it. Give me 1 minute. Then we will be able to say how God wants us to use our. Okay, पढ़ दो। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। पॉल कहता है कि मैं सारे तो ज्यादा स्वतंत्र, क्योंकि एक जगह कहता है मैं ਹੀਬਰੂ ਦਾ ਹੀਬਰੂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਮੀਲਿਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੀਸੀ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪढ़ दो प्लीज। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। क्यों बनाया उन्हें दास? एक फ्री बंदे ने अपने आप ਨੂੰ दास क्यों बनाया? ताकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਵੀ ਬਿਲੀਵ that God has liberated us only for ourselves, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, then we have missed the point and we are abusing our freedom। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 150 ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀਅਰ ਇਟਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤੱਕ? ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਆਫ ਗॉड। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗॉड ब्लेस यू। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ पढ़ रही हूँ, 9 चैप्टर 1 Corinthians 9:16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹੋ ਗॉड ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਗਏ
ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ। ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਆਏ, ਕਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲॉर्ड। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਫੋਰਗਿਵ ਅਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਿਨ ਓ ਗॉड। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੀ ਫਾਦਰ ਗॉड ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਸਿਖਾਓ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲॉर्ड, ਯੂ ਆਰ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਗॉड, ਟੱਚ them and heal them in the name of Lord Jesus। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।